ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने ओडिया इच्छा दिन गोटे सुंदर वीडियो आज तुम मान सहित आलोचना करी। पिला माने आज पिला माने मो प्राचीन मध्यवर्ती कालीन कविता परशुराम भेट सरह सुंदरी धीरे राधा कर धरी उठ निशी पाइला ताकू किए बोलू थाई गो। ई पांचटी विषय आज बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करी। गोटे भिडियो रे पिला माने समस्त क्वेश्चन गुड़िक आज मु आलोचना करी। निश्चय पिला माने 17 तारीख दिन जो ओडिया ऑप्शनल एग्जाम अच्छी आ भितर सबू एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक आसो। एबे पिला माने मु प्रथम परशुराम भेट पाखर गोटे पर गोटे विषय एमसीक्यू आलोचना करुछि। 1 नंबर क्वेश्चन पिला माने मिथिला कटक रु बाहरी राम सीता केउठी रहिले? ऑप्शन वरुणपुर रे, वैशालीपुर रे, जनकपुर रे, दंडक वन रे। उत्तर होची वैशालीपुर रे। द्वितीय नंबर क्वेश्चन विश्वामित्र आश्रम केउठी अवस्थित? ऑप्शन सिद्धवन, चित्रकूट वन, पंचवटी वन, दंडक वन। उत्तर होची सिद्धवन। 3 नंबर क्वेश्चन मनुष्य शरीर उपरे केउ पक्षी बसिथिबार राजा दशरथ देखिथिले? ऑप्शन शुक, सारी, काक, पिक। उत्तर होची काक। रेणुका नंदन किए? पिला तो रेणुका नंदन होचंदी परशुराम। परशुराम को धान किपरि भांगीतला? ऑप्शन वीरतुर शब्द रे, घड़घड़ी शब्द रे, शार्दूल रब रे, पक्षी काकल रे। उत्तर होची वीरतुर शब्द रे। परशुराम कटी रे की छाल पिंधिथिले? व्याघ्र छाल, सिंह छाल, संबर छाल, कृष्णाजीन छाल। उत्तर होची कृष्णाजीन छाल। परशुराम कदंडर नाम कौन थिला? पिला मन उत्तर होची वैष्णव थिला। परशुराम को कोठार को कवि कहा सहित तुलना करिसंती? उत्तर होची पिला माने कालदंड प्राय। परशुराम कर पितांग नाम कौन? ऑप्शन जमदग्नि, सुखदेव, गौतम, अत्रि। उत्तर होची जमदग्नि। भृगुपति किए? ना से परशुराम। शिवधनु रे केउ असुरर मृत्यु होइतिला? वेरी इंपोर्टेंट छुआ। तारकासुर, त्रिपुरासुर, अघासुर, वृतासुर। उत्तर होची त्रिपुरासुर। पिला मन देखो 12 नंबर क्वेश्चन अछि परशुराम कौन थिले? ना परशुराम क्षत्रिय थिले। परशुराम भेट कवितार कवि किए? पिला मन तो परशुराम भेट कवितार कवि होचंती पंचसखा जुगर वरिष्ठ कवि बलराम दास एवं सेटा होची तांकर जगमोहन रामायणर अंश विशेष। परशुराम भेट केउ पुराण ग्रंथ रो आसीछि? ना पिला माने जगमोहन रामायण रो आसीछि। रामायण रो केउ कांड रो परशुराम भेट कविता आसीछि? ना पिला मन तो रामायण रो आदि कांड रो परशुराम भेट आसीछि। सीतांग स्वयंवर रे रामचंद्र केउ धनु भग्न करिथिले? ना जनक नंदिनी सीतांग स्वयंवर रे रघुकुल तिलक रामचंद्र शिवधनु भग्न करथिले। परशुराम का सहित भेट होगा कथा कवितार कह? ना दशरथ नंदन रामचंद्र सहित भेट कथा कह। विश्वामित्र आश्रम केउठारे अवस्थित? ना सिद्धवन रे। कोठी अवस्थित? सिद्धवन। राजा परशुराम को आश्रम केटी? सिद्धवन। विश्वामित्र आश्रम भी सही सिद्धवन। राजा दशरथ क्यों नयन घन घन स्फुरण होता? ना तमर क्यों कि बारंबार डेउतला छ बाम आखि। राजा दशरथ कुलगुरु किए? पिला मन तो राजा दशरथ कुलगुरु होचंती वशिष्ठ। परशुराम पिठरे क्यों छाल परिधान करथिले? ना व्याघ्र छाल परिधान करथिले। भृगुपति किए? ना परशुराम। 12 नंबर क्वेश्चन छुआ कहिछि परशुराम को पिता को ना को? ना जमदग्नि थिले। परशुराम को जटा क्यों वर्ण? ना जटा होची तांकर पिंगल वर्ण। परशुराम कर्ण रे कोन पिंथिले? ना परशुराम कर्ण रे कुंडल पिंधिथिले। परशुराम कटी रे कोन थिला? ना कृष्णाजीन छाल थिला। पिला मन देखो 16 नंबर क्वेश्चन परशुराम को डाहाण हस्त रे केउ अस्त्र थिला? ना कठार अस्त्र थिला। इंद्रदेव केउ धनु धारण करबा को अक्षम हेले? पिला मन तो स्वर्गाधिपति इंद्रदेव शिवधनु धारण करबा को अक्षम थिले। रामचंद्र कहा प्रति क्रोध न करबा कथा कहिसंती?
ନା ମନେ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଦାତା ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶିବ ଧନୁରେ କେଉଁ ଅସୁରର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା? ନା ତ୍ରିପୁରାସୁରର। ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଧନୁ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଧନୁ କଥା ବା ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଠାରୁ କଦଣ୍ଡ କେଉଁ ହସ୍ତରେ ନେଇଥିଲେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ନେଇଥିଲେ। ରଘୁମଣି କିଏ? ନା ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଦୂତି, ସଖୀ, ଗୋପୀ, ଦାସୀ। ନା ସର ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ଦୂତି ଛୁଆ ଥିଲା। ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ଗୋରା, କଳା, ଶ୍ୟାମଳ, ଗହମ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ନବରସ, ଷଡ଼ରସ, ପଞ୍ଚରସ, ଅଷ୍ଟରସ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବରସ। 4 ନମ୍ବର, ଗୋପପୁରରେ ସର ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ଡାକନ୍ତି? ଭାଉଜ, ଖୁଡି, ଆଈ, ସଖୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଈ। ସର କାନରେ ସର ସୁନ୍ଦରୀ କି ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଥାଏ? ତଡିକି, କାନଫୁଲ, କୁଣ୍ଡଳ। ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତଡିକି। ସର ସୁନ୍ଦରୀ କବରୀ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କ ସର ସୁନ୍ଦରୀର କବରୀ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଚଉରୀ ବେଣା ଥାଏ। ସର ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର କଣ ବୋଳି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅତର, ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନ, ଗୋଲାପ ଜଳ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନ। ସର ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲା? ନା ଧବ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର ସୁନ୍ଦର ଠଣା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ନା ସର ସୁନ୍ଦର ଠଣା ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଥିଲା। ସର ସୁନ୍ଦରୀ ମତଗଜକୁ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧି ପାରେ? ଉତ୍ତର ରଜ୍ଜୁରେ, ଗଛ ଚେରରେ, ଲୁହା ଶିକୁଳରେ, ଆଉ ମାଙ୍କଡ ସୂତରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ ସୂତରେ। କାହାର ଚିତ୍ତ ସେ କୌତୁକଳରେ ରଞ୍ଜି ପାରେ? ଅପସନ୍ ଯୋଗୀଜନ, ବାଳକ ମାନଙ୍କର, ଯୁବକ ମାନଙ୍କର, ନା ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର? ନା ଯୋଗୀଜନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଗୀଜନ। ସର ସୁନ୍ଦରର ଶରୀର କିପରି ଥିଲା? ନା ସେ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା। ରୂପରେ ସର ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲା? ନା ରୂପରେ ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତ ଜିଣା ଥିଲା। କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜି ସେ ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲା? ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧା, ଲଳିତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋପପୁରରେ ଗୋପାଳନୀ ମାନେ କଣ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ଗୋପପୁରରେ ଗୋପାଳନୀ ମାନେ ଦୂତିକାର ବାଣୀକୁ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନନ୍ଦଘରେ କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା? ନା ନନ୍ଦଘରେ ପିଲାମାନେ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କିଏ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗୀଜନ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଭାବରେ ଗୋପ ନଗର ନରନାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଥିଲେ? ନା ସଦ୍ଭାବରେ। ସର ସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ କହିଛି? ଅପସନ୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି, ନିସ୍ତରିଲି, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଲି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିସ୍ତରିଲି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ କୁମାରିକା। ସର ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠାରେ ଆସି ମିଳିଲା ବା ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ନା ରାତ୍ର ବେନିଗଡ଼ି ସମୟରେ ସର ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସର ସୁନ୍ଦରୀ ତନୁର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା? ନା ଶ୍ୟାମଳ। ସର ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଖ କିପରି ଥିଲା? ନା ସର ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଦନ୍ତବିହୀନ ଥିଲା। ସର ସୁନ୍ଦରୀର ବାଳ କିପରି ଥିଲା? ନା ସର ସୁନ୍ଦର ବାଳ ପାଚି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଖୁବ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସର ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା? ନା ସର ସୁନ୍ଦରୀ ପିଲାଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା।
ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିପାରେ ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ନବ ନାଟକର ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ କହିପାରୁଥିଲା। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟାହି କରେ ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଭିନ୍ନ ଢଗ ଢମାଳି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାହି ଟାପରା କରୁଥିଲା। କେଉଁ ରସରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତ ଜଣାଥିଲା ନା ଖେଳ କୌତୁକ ରସରେ। ସେ କଣ ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ ସଧବା ବା ବିଧବା। କାହାର ଲୟ ସେ ଅବହେଳେ ରଞ୍ଜି ପାରେ ନା ଭଗବତ ପରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲୟ ସେ ଅନାୟାସରେ ଲଚି ପାରେ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନାରୀ ମରା ନୀତି କି କିଏ ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କାହାର ଗତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚକର। କାହା ବିନା ମୀନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ? ବନ ଧୀବର ବଣ ଚାତକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ। ଦାସୀକୁ ନାଗରମଣି କେଉଁଠିକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ନା କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକୁ। ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିରବଧି କିଏ ଧୋଇବ? ଅପସନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, କାମଦେବ, କୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାମଦେବ। କୋଟି ନାଗର ଘାତ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ନା ବିରହ। କୁମୁଦିନୀ ବିନା କାହାର ବାଧା ହୋଇନଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ, ସରସୀ, ବିଧୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଧୁ। କାଳି ହେଲେ ବି ଶଶୀ କାହା ପ୍ରତି ଆଦର ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଶି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କୃଷ୍ଣ ହେଳା କଲେ ରାଧାଙ୍କର କି ଭେଳା ଭିଡ଼ି ଯାଉଛି? ଅପସନ ପ୍ରୀତି ଭେଳା, ଶାନ୍ତି ଭେଳା, କାମ ଭେଳା, ଜୀବନ ଭେଳା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରୀତି ଭେଳା। ପୁରନ୍ଦର କିଏ? ପୁରନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। କାହାର ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ? ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କି ମନ୍ତ୍ର ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଛୁଆ ମନ୍ତ୍ର ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଛୁଆ ଆମେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ରାଧା ଦୂତୀର କର ଧରି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଧା କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦୂତିକାର କର ଧରି ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ରାଧା କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନାରୀ ମରା ରୀତି ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଧା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଦୂତି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଣିଥିଲେ ବିନାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେବକୀକୁ କିଣିଥିଲେ ବିନାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ରାଧା କଣ ବିକିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ରାଧା ତାଙ୍କର ତନ ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାହା ବିନା ଚକରର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚକରର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକି କିଏ କାହାକୁ ପକାଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣବତା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକୁ ପକାଇଲେ ବୋଲି ସେ ଖେଦୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବିଧେୟ ପଥର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବିଧେୟର ପଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମରଣର ବାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ରୀତି ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ରାଧା ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୋଭ ରୀତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ରାଧା ଦୂତୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କେମିତି ଜାଗିବ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ ଧୂଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିବ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିରହକୁ କଣ ତୁଳନୀ? ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ ବିରହକୁ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସମ୍ଭର ଦର୍ଶନ ତୁଳନା ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରୀତିବେଳା କାହିଁକି ବୁଡି ଯାଇଛି?
ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରୀତିଭଳା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଳି ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବୀଜର ଅଙ୍କୁରକୁ କାମଦେବ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୂତୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବତାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛ, ବତାସକୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଉତ୍ତାପରେ ପ୍ରେମ ରୂପକ କୃଷି ଯୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ରାଧା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାଗିବା ପାଇଁ ରାଧା ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ମାଗିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦୂତୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋପସୂତ ଉଠିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ, ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ, ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ। ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଡାକ ଦେଲା? ପିକ, ଶୁକ, ସାରି, କଜଳପାତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକ। ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ରାବିଲା? ପିକ, ବକ, ଢାଉକ, ଶୁକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିକ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ? କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଖଜନ, ବଣି, କୁକୁଟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁକୁଟ। କେଉଁଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ପଖାଳିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର, ବଧି, ବାସନୀ, ମହୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାସନୀ। ସୁଖ କେଉଁଠାରେ ଡାକ ଦେଲା? ଅପସନ୍ ଗଛରେ, ବଗିଚାରେ, ମନ୍ଦିରରେ, ବଣରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ। କୁକୁଟ କିପରି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ? ନା ପ୍ରଖର ଭାବରେ। ଝରିର ବାସନୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ପଖାଳିବେ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଯଶୋଦା, ନନ୍ଦରାଜା, ରାଧାରାଣୀ, ଗୋପୀ। ଉତ୍ତର ଯଶୋଦା। ଦଧି ଅନ୍ନ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ? ଅପସନ୍ ତଟାମାଳରେ, ନଦୀ କୂଳରେ, ସାଙ୍ଗମୂଳରେ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳରେ। ନଦୀ କୂଳକୁ କ'ଣ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଆହାର କରିବେ? ଲବଣୀ, ସର, ଅଧାମ, ଦଧି ଅନ୍ନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଧି ଅନ୍ନ। ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କ'ଣ ଉଛୁର ହୋଇଯିବ? ନା ଗୋ ଗଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଉଛୁର ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଗୋପନାରୀ, ଯଶୋଦା, ଗୋପସୂତ, ରାଧିକା। ଗୋପସୂତ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦିନକର କିଏ? ନା ଦିନକର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ପଖାଳିବାକୁ ଯଶୋଦା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସେ। ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ମା ଯଶୋଦା ପାତ୍ରରେ ସୁବାସିତ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଦଳୀ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଳି କରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୁଆ କଦଳୀ ସହିତ ଅମୃତ ପାଣି ଓ ଲବଣୀ ଗୋଳି କରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇବେ? ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା ଓ ପୁଳି ମିଶାଇ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପଥଶ୍ରମ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି? ବସା ଚରାଇବାକୁ ଗୋଗାଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଥଶ୍ରମ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଂଶୀଧର ନାମରେ ଡାକି ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ପ୍ରଖର ଭାବରେ କିଏ ରାବ ଦେଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁକୁଟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳକୁ କ'ଣ ନେଇ ଆହାର କରିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଧି ଅନ୍ନ। ଦିନକର ଛୁଆ କିଏ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମନ୍ଦିରରେ କିଏ? ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ଡାକ ଦେଲେ? ମନ୍ଦିରରେ ସୁଖ, ବୃକ୍ଷରେ ପିକ ଡାକ ଦେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଭାତର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କ'ଣ ଉଛୁର ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଗୋଗାଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଉଛୁର ହୋଇଯିବ ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ଅଶଗତ ହୁଏ କି ଶରୀର? କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ପଥଶ୍ରମର ଶରୀର ଅଶଗତ ବା ଅବଶ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି କହିଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ କେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପସୂତ ମାନେ।
एक नंबर क्वेश्चन सिंधु को श्री रामचंद्र कहा साहाଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ऑप्शन वानर सेना देवगण अयोध्या सेना वरुण देव उत्तर होची वानर सेना 2 नंबर जनक सुतांको रावण केउठाकू हरण करितला केउठारो उत्तर दंडकारण्य खांडव वर्ण विंध्यगिरी पंचवटी वर्ण उत्तर होची पंचवटी वर्ण बामन बलि को केउठाकू प्रेरण करितला स्वर्गपुर को मर्त्यपुर को पातालपुर को कैलासपुर को उत्तर होची पातालपुर जलंधर स्त्री सतीत्व किए हरण करितला सूर्य चंद्र विष्णु इंद्र उत्तर होची विष्णु जलंधर कहार शालक थिले शिव विष्णु इंद्र ब्रह्मा उत्तर होची विष्णु बेलाळसेन कहार पुत्र पिलामान होची भीमंकर पुत्र गुरु द्रोण को किए बद्ध करथिले अर्जुन भीम कृष्ण दृष्टद्युम्न उत्तर होची दृष्टद्युम्न बैलोचनर आयुष चुटी उपाड़िबा पई विष्णु जो मोहिनी मूर्ति धारण करथिले तार नाम कौन थिला मालती सेवती ललिता उत्तर होची मालती पिला मन देखो 9 नंबर क्वेश्चन गोप नारी माने कृष्ण को काक कोଳରେ किपरि पालन करथिले सुकपुरी पिकपुरी सारीपुरी कपतपुरी उत्तर होची पिकपुरी कुटकुरी कृष्ण कहार चोटी उपाड़ी थे ऑप्शन रावण बैलोचन बलि बाली उत्तर होची बैलोचन बाली को बिना दशरे किए विनाश करथिले सुग्रीव हनुमान लक्ष्मण राम उत्तर होची राम किए जलधर को बद्ध करथिला राम कृष्ण हर ब्रह्मा उत्तर होची हर द्रोण को मारिबा पई किए आखि ठारो मारी थिले एटा जो समझ जानिछो कृष्ण सुवर्ण सुपर्ण रेखार नासा कर्ण किए छेद करथिले ना होची लक्ष्मण छेद करथिले वसंता थल को छाड़ी कृष्ण केउठी रहिले ऑप्शन गोप वृंदावन द्वारका मथुरा उत्तर होची मथुरा बर भेष धरी किए आसी लज्जारे फेरी गला जलंधर शिशुपाल बैलोचन बाली उत्तर होची शिशुपाल वसंता थल को छाड़ी कृष्ण केउठी रहिले गोप वृंदावन द्वारका मथुरा उत्तर होची मथुरा बर भेष धरी किए आसी लज्जारे फेरी गला जलंधर शिशुपाल बैलोचन बाली उत्तर होची शिशुपाल रास मंडल कहार भुज धरी कृष्ण घेनी जाइतिले राधा विशाखा ललिता ब्रजदेवी उत्तर होची ब्रज काको कुसमन घोषी कृष्ण कणा करिथिले बलि शुक्र बैलोचन जलंधर उत्तर होची शुक्र गोरु हत्या दश काहाको लागितला ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र उत्तर होची महेश्वर किए संडासुर को कौतुक मारिथिले उत्तर होची कृष्ण नेक्स्ट पिला माने हमें जीवा देखो एक मारिके क्वेश्चन बाली को छलना रे किए विनाश करिथिले उत्तर होची पिला माने जे किष्किंधा राजा बाली को भगवान श्री रामचंद्र छलना रे विनाश करिथिले बलि को किए छलना रे केउठी को प्रेरण करिथिले ना दैत्यराज बलि को 3 पाद भूमि मागिवा छल रे भगवान बामन पातालपुरी को प्रेरण करथिले 3 नंबर क्वेश्चन जलंधर वीर कहार शाला करथिले उत्तर होची जलंधर वीर शिवंकर कपरूपक अग्निरु समुद्र रु जन्म होइतिबारु सागर कन्या लक्ष्मीकर सानुज बा सान भाई एवं भगवान विष्णुकर शाला करथिले 4 नंबर क्वेश्चन पिला माने जलंधर को किए बद्ध करितला भगवान विष्णु को निर्देश रे कैलाशपति महादेव शिव जलंधर को बद्ध करथिले कृष्णंकर सौहृद बांधव किए थिले पंच उत्तर होची पंच पांडव माने श्री कृष्णंकर सौहृद बांधव थिले बेलाळसेन को किए बद्ध करितला ना बेलाळसेन को भगवान श्री कृष्ण कपट रे बद्ध कराइथिले बेलाळसेन कहार पुत्र थिला 7 नंबर ना भीमंकर गुरु द्रोण को किए मारिथिले ना गुरु द्रोण को दृष्टद्युम्न बद्ध करथिले 9 नंबर शुक्रंक चक्षु को किपरि कृष्ण नष्ट करथिले ना बलिंग ठारू दान ग्रहण समय कीट रूप रे कमंडल क्षेत्र रे अवस्थान करितबा शुक्राचार्य को
ଚକ୍ଷୁକୁ ଭଗବାନ ବାମନ କୁସମନରେ ବିଦ୍ଧ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କାହାକୁ ଲାଗିଥିଲା ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦେବମାତା ବେଦମାତା କପିଳା ଗାଈକୁ ତ୍ରିଶୂଳରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ସେ ଗୋହତ୍ୟା ପାପରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରାସ ମଣ୍ଡଳରୁ କାହାର ଭୁଜ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ ନା ବ୍ରଜଦେବୀଙ୍କ ଭୁଜ ଧରି। ପସନ୍ତା ସ୍ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ନା ମଥୁରାପୁରରେ ରହିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବୀର ଜଳଧର ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ କିଏ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଦୃଷ୍ଟଦମନଙ୍କ ପିତା କିଏ ନା ପାଞ୍ଚାଳ ନରେଶ ଦ୍ରୌପଦ। ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କହିଛି, କାକ କୋଳରେ ପିକ ପରି କିଏ କାହାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଛୁଆ, କାକ କୋଳରେ ପିକ ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାମୁଁ ଓ ଭଣଜାଠାରେ କାହା କୁହାଯାଇଛି? ମଥୁରା ରାଜା କଂସାସୁରଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଓ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଣଜା ଭାବରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁପାଳ ବିବାହ ନ କରି କାହିଁକି ଫେରିଗଲା ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ଭାଇ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମଣୀକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବାରୁ ସେ ବିବାହ ନ କରି ଅପମାନିତ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବା ଶୂର୍ପଣଖା କାହିଁକି ହତଶରୀ ହେଲା? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଅଭିଳାଷା ପୋଷଣ କରିବାରୁ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଛେଦନ କରି ତାଙ୍କୁ ହତଶ୍ରୀ କରିଦେଇଥିଲା। କୁଟ ଧରି କାହାର ଚୁଟି କୃଷ୍ଣ ଉପାଡ଼ିଥିଲେ? ମାଳତୀ ରୂପରେ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଟ କରି ବୈଲୋଚନର ଆୟୁଷ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଜନକ ସୂତାକୁ କିଏ କେଉଁଠାରୁ ହରଣ କରିଥିଲା? ଜନକ ସୂତାକୁ ରାବଣ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ପଞ୍ଚବଟୀ କାନନରୁ ହରଣ କରିଥିଲା। ଗୋପୀମାନେ କେଉଁଠି ଜଳକେଳି କରୁଥିଲେ? ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଜଳକେଳି କରୁଥିଲେ।